महाकाल एज्युकेशन में आपणुं स्वागत है। आप अमरी चेनल में जोड़ी रहे बदल खूब खूब अभिनंदन। आवनार समयनी अंदर आपणे संपूर्ण तलाटीना प्रश्नों विषे सोल्यूशन कराववाना होय तेमज करंटना प्रश्नों की कॉमेंटो वधारे आवे छे एटला माटे करंटना प्रश्नों तो आपणे तैयार करावी छे। थोड़ी घणी रेलवेना रीजनिंगना जे प्रश्नों आवे एनुं सोल्यूशन करावीशुं। विडियोने लाइक करजो, शेर करजो, चेनल सब्सक्राइब करजो, यूट्यूब पर सर्च करजो महाकाल एज्युकेशन। વધારે ચર્ચા ન કરતા મિત્રો 30 જૂન કરંટ અફેર્સ 2025 અને તબિયત ખરાબ હોવાના લીધે અમુક છેલ્લે જે આપણે ચર્ચા કરતા હોય છીએ ભારતના પ્રશ્નો અથવા 2 મહિનાના કરંટના પ્રશ્નો અત્યારે થોડા ડીપમાં આપણે ચર્ચા કરીશું નહીં મિત્રો। ખાસ કરીને કરંટના પ્રશ્નો તો આપણે તૈયારી કરાવીએ છીએ, પણ તમે આવનાર પરીક્ષાની અંદર સફળ થાવ તેવી મારી શુભેચ્છા। લાઇક કરજો, શેર કરજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, યુટ્યુબ પર સર્ચ કરજો महाकाल एज्युकेशन। તમે ખાકી પાકી કરો તેમજ રેલવેની અંદર જોઈનિંગ કરો અથવા જીવનમાં પ્રગતિ કરો તેવી મારી શુભેચ્છા। અને મિત્રો ખાસ કરીને વિડીયો સ્ટોપ કરીને માહિતી મેળવી લેજો। તો પ્રશ્ન 1, હાલમાં રાષ્ટ્રીય सांख्यिकी दिवस ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? તો 29 જૂન। 29 જૂને આ દિવસ મનાવવામાં આવે છે, બરોબર। तो 2 जूने 1 जूने विश्व दूध दिवस, 2 जूने तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जूने विश्व साइकिल दिवस, 4 जूने आत्महत्या शिकार मासूम बाळकोना आंतरराष्ट्रीय दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून विश्व कीट दिवस, 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, तेनी थीम हती फूड सेफ्टी सायंस एक्शन, 8 जून विश्व महासागर दिवस, 9 जून विश्व प्रत्यापन दिवस, 10 जून राष्ट्रीय जड़ीबूटी और मसाला दिवस, 11 जून अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 12 जून विश्व बाल सुरक्षा श्रम निषेध दिवस, 12 जून रशिया दिवस, 13 जून अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम जागरूकता दिवस, 13 जून अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम जागरूकता दिवस, 14 विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून वैश्विक पवन दिवस, 16 जून अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, 17 जून विश्व मगरमच्छ दिवस, 18 जून विश्व ऑटिस्टिक प्राइड डे, 19 जून विश्व शिक्षण दिवस, 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग दिवस ने थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, बराबर आ थीम थी तेनी। 21 जून विश्व संगीत दिवस, हेलिंग द थ्रोंग हार्मनी। 22 जून विश्व प्रोत्साहन दिवस, 23 जून विश्व ओलंपिक दिवस, 23 जून संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, 24 जून कूटनीति महिलाओं में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 25 जून अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, 26 जून यातना के पीड़ितों के समर्थन अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 27 जून सूक्ष्म लघुतम और मध्यम उद्योग दिवस। प्रश्न 2, हाल में क्या राज्य 2 दिवसीय रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव सपनो थयो छे? तो मेघालय। मेघालय कैपिटल है शिलोंग, सीएम है कोडनर शर्मा, राज्यपाल है CH विजयशंकर, बराबर। तो मेघालय राज्य में बजेट में 8% स्वास्थ्य माटे फाळवेल छे, जे सर्वाधिक है। और आवंटित आ हिंदी में फाळवेल शब्द आवंटित आवे छे कि रेलवेनी अंदर पूछाई शके। तो मेघालयना आधारे वेरिफिकेशन વધુ સારું કરવા માટે UIDAI 2 પુરસ્કાર જીત્યા। લગભગ 1 દશકનો પ્રતિબંધને પછી વૈજ્ઞાનિક કોલસા ખજાનાનું ઉદ્ઘાટન મેઘાલયમાં થયું। મેઘાલય 2027માં 39મો રાષ્ટ્રીય ખેલોની મેજબાની કરશે। પ્રશ્ન 3, હાલમાં રેલવે પંચાયત ટ્રેન પ્રસ્થાપનથી કેટલાક કલાક પહેલાં આરક્ષણમાં ચાર્ટ તૈયાર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે? 8 કલાક। प्रश्न 4, हाल में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों प्रदर्शनी समीक्षा माटे वार्षिक बैठक क्या आयोजित थई छे? तो न्यू दिल्ली बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय नाणामंत्री निर्मला सीतारमण करशे। प्रश्न 5, हाल में भारत 5 वर्षथी ओછી उमरना बाळकोनी मृत्युदर में કેટલા प्रतिशतनी कमी જોવા મળી? તો 78% कमी જોવા મળે। तो स्त्री मृत्युदर કેટલી ટકા વિશ્વમાં અને ભારતમાં જોવા મળે અગાઉ આપણે ચર્ચા કરેલી છે। કોમેન્ટમાં જવાબ આપજો। जो બધા વિડીયો મારા તમે જોતા હશો તો તમને ખબર હશે, બરાબર। તો 5 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોની મૃત્યુદરની 78% કમી જોવા મળી છે, જ્યારે વિશ્વમાં કમી 61%ની જોવા મળી છે। નવજાત એટલે જે બાળક તરત જન્મે ડિલિવરી સમયમાં એટલે કે જે શિશુનો જન્મ થાય બાળકનો તે મૃત્યુદરની 70% કમી ભારતમાં જોવા મળી છે, જ્યારે વિશ્વ સ્તરમાં 54%ની કમી જોવા મળી છે। વિશ્વના આંકડા કરતાં ભારતનો આંકડો ખૂબ જ ઓછો છે, એટલે ખૂબ ખૂબ આપણા દેશ માટે સારું કહેવાય। તો હાલમાં मेरा देश महान कॉमेंट करजो। प्रश्न 6, हाल में सेलिब्रेटिंग वीपी कुमार @ 90 नामनी पुस्तकનું વિમોચન કોને કર્યું? તો CD ગોપીનાથે।
બરાબર. તો આ આપણે મૌલિક રીતે ચર્ચા કરીશું. પુસ્તકના ચર્ચા આપણે પ્રશ્ન એક હદ જ પ્રથમ પૂછી શકાય, પણ રોજની ચર્ચા કરવાનો હોવાને લીધે આ ચર્ચા મૌલિક રીતે કરી લઈશું. જગદીપ ધનખડે DS વીરિયાના દ્વારા લખેલ પુસ્તક જે આંબેડકર સંદેશ લોન્ચ કરી. સુચેતા રાજ ખન્નાએ ધ સ્ટાર લાઇટવે નામનો સુચેતા રાજ ખન્નાએ ધ સ્ટાર લાઇટવે નામનો ઉપન્યાસ લખ્યો. આદિસિંહ અગ્રવાલે મોદી નીતિશાસ્ત્ર ધ વર્લ્ડ ઓસ્ટર નામની પુસ્તક લખી. ઓડ્રે ટુસ્કે ઇન્ડિયા 2005 યર્સ ઓફ ધ હિસ્ટ્રીનું નામનું પુસ્તક લખી. બંડારુ દત્તાત્રેય તેલુગુ લખી આત્મકથા પ્રજલા કાથે વિમોચન કર્યું. સ્નેહ ભાર્ગવ દ્વારા ધ વુમન ઓફ ધ રન, ધ એમ્સ, ધ મેમોરી ઓફ મેડિકલ પાયોનિયર નામની પુસ્તક લખી. ધ ડાયરી ઓફ ધ ક્રિકેટર વાઇફ નામનું સ્મરણ પૂજા પૂજારાએ લખ્યો છે, અને ચેતેશ્વર પૂજારાની પત્ની છે પૂજા પૂજારા. બરાબર. તો પ્રશ્ન આપણે ચર્ચા જે પ્રશ્નો પુસ્તકો વિશે ચર્ચા કરીને તે ચેક કરી લો તમે. આ રીતનો પ્રશ્ન છે. બરાબર. સ્ટોપ કરી અને ચેક કરી લેવો આ પ્રશ્ન. પ્રશ્ન 7. હાલમાં કોને નવી પુસ્તક ધ બિલિયન બટરફ્લાઇઝ ઓફ ધ લાઈફ ક્લાઇમેટ એન્ડ સોસ થિયરી લખી છે? તો જગદીશ શુક્લા. મિત્રો, મારું ઇંગ્લિશ એટલું બધું મજબૂત નથી, થોડી ઘણી પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે છે, એટલા માટે તમે ચેક કરી વિડીયો સ્ટોપ કરીને ચેક કરી લેજો. પ્રશ્ન 8. હાલમાં આવેલ રિપોર્ટ પ્રમાણે દુનિયાનો ટોપ તમાકુ ઉત્પાદક દેશ કયો બન્યો છે? હિન્દીમાં તંબાકુ છે, ગુજરાતીમાં તમાકુ. ચીન. તો 20 એપ્રિલે ચાઇનીઝ ભાષા દિવસ મનાવવામાં આવે છે. ચીને કુદરતી આપત્તિઓ માટે દેખરેખ માટે જાંગહેંગ 910-1-2 નામનો ઉપગ્રહ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો. 2025 પેરા પાવર લિફ્ટિંગ વર્લ્ડ કપમાં બેઇજિંગમાં થયો. ચીને એસ્ટેરોઇડ નામના નમૂના કલેક્ટ કરવા માટે ટિયાનવેન-2 મિશન લોન્ચ કર્યું છે. 2025 એશિયા એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં પદક તાલિકામાં ચીન ટોપ પર છે. ચીને હોંગકોંગ આંતરરાષ્ટ્રીય મધ્યસ્થતા સંગઠનની અધ્યક્ષતા કરી. 2025 સૌથી વધારે સક્રિય સૈન્ય બળવાળો દેશ બન્યો છે ચીન ટોપ પર છે 20,35,000. ભારત બીજા પર છે 14,55,550. ચીન ગ્રેસ હાઈવે અધ્યયનના માટે લઘુ સમુદ્રના નીચે અનુસંધાન કેન્દ્ર બનાવી રહ્યો છે. એર તથા એલિમેન્ટના અને મેગ્નેટના નિર્યાત પર ચીને રોક લગાવી છે. પ્રશ્ન 9. હાલમાં કયા રાજ્યની સરકારે 3 લેંગ્વેજ પોલિસીનો આદેશ પાછો લીધો? તો મહારાષ્ટ્ર. કેપિટલ છે મુંબઈ. CM છે દેવેન્દ્ર ફડણવીસ. રાજ્યપાલ છે CP રાધાકૃષ્ણ. ઉજાની બંધ, જયકવાડી બંધ, કોયના બંધ, નાવેગાંવ, નાગજીરા, સહ્યાદ્રી, મેલઘાટ, તળોવા, અંધારી બોટ ટાઈગર રિઝર્વ મહારાષ્ટ્રમાં આવેલા છે. ભારતનો પ્રથમ અંડરવોટર મ્યુઝિયમ અને આર્ટિફિશિયલ કોરલ રીફ મહારાષ્ટ્રમાં લોન્ચ કરી છે. મહારાષ્ટ્ર સરકારે 1 ઓક્ટોબર જીઓ ટેગની 13 અંકોવાળી ઇન્ફા ID લોન્ચ કરી છે. મહારાષ્ટ્ર સરકારે નક્સલ પ્રભાવિત અને કટેજરી ગામનો આઝાદી 70 વર્ષો પછી પ્રથમ વખત રાજ્ય પરિવહન ST બસની શરૂ કરી છે. મહારાષ્ટ્રે રોહિણી ગ્રામ પંચાયત અને ગવર્નન્સ પુરસ્કાર 2025 હેઠળ ડિજિટલ ગવર્નન્સની શ્રેણીમાં સ્વર્ણપદક જીત્યો. 2025માં ભારતના ટોપ બ્લુબેરી ઉત્પાદક રાજ્ય મહારાષ્ટ્ર બન્યું છે. આ હતા પ્રશ્નો કરંટના આપણે, અને 10 પ્રશ્નો છે અને થોડા ઘણા પ્રશ્નો હજી બાકી છે જેની ચર્ચા આપણે કરીએ છીએ. પણ વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ, યુટ્યુબ પર સર્ચ કરજો મહાકાળી એજ્યુકેશન. પ્રશ્ન 10. હાલમાં વિદેશ મંત્રી ડો.એસ. જયશંકર કયા દેશની 3 દિવસીય યાત્રા પર ગયા છે? તો અમેરિકા. 30 એપ્રિલ અંગ્રેજી ભાષા દિવસ મનાવવામાં આવ્યો. અમેરિકાએ ફૂડ અને ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશનની HIVની રોકથામ માટે એક નવી દવા લેનાકેપાવીરની મંજૂરી આપી. OpenAI અમેરિકાએ રક્ષા વિભાગને $200 મિલિયન અનુબંધ મળ્યો છે. એલન મસ્કે મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ એક્સચેટ લોન્ચ કરી છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ગોલ્ડન ડોમ મિસાઇલ રક્ષા કવચ કાર્યક્રમની ઘોષણા કરી છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટેક ઇટ ડાઉન એક્ટ પર હસ્તાક્ષર કરવા કાનૂન બનાવવામાં આવ્યો છે. અમેરિકાના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રોસ્ટેટ કેન્સરથી પીડિત થવાની પુષ્ટિ થઈ છે. પ્રશ્ન 11. હાલમાં ગ્લોબલ યુનિકોર્ન ઇન્ડેક્સ 2025માં કોણ ટોપ પર છે? અમેરિકા ટોપ પર છે. ચીન બીજા પર, ત્રીજા પર આપણું ભારત છે. ગ્લોબલ યુનિકોર્ન ઇન્ડેક્સ 2025. બરાબર. પ્રશ્ન 12. હાલમાં કયા દેશને આ વર્ષમાં પોલિયોનો 13મો મામલો નોંધવામાં આવ્યો છે? એટલે 13 પોલિયોના મામલા જોવા મળે છે. પાકિસ્તાન. કેપિટલ છે ઇસ્લામાબાદ. કરન્સી છે પાકિસ્તાન રૂપિયા. PM છે શિહબાજ શરીફ. રાષ્ટ્રપતિ છે આસિફ અલી ઝરદારી. ટ્રમ્પ પરિવારે પાકિસ્તાનની સાથે સંબંધિત ક્રિપ્ટોકરન્સી સોદો કર્યો છે. પાકિસ્તાને ચીન ચાંગે 8A ચંદ્ર મિશનમાં સામેલ થયો.
કશિશ ચૌધરી પાકિસ્તાનમાં બલુચિસ્તાનમાં પ્રથમ હિન્દુ મહિલા સહાયક આયુક્ત નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ચીને પાકિસ્તાને અત્યાધુનિક હથિયારો માટે સેન્સરોને લેન્સ બીજી નવી પણડૂબી સોંપી છે. ફિફાએ પાકિસ્તાને ફૂટબોલ મહાસંઘના નિલંબિત કરવામાં આવે છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રના સુરક્ષા પરિષદમાં અસ્થાયી સદસ્યના રૂપમાં પાકિસ્તાન સામેલ થયો છે. રાજેન્દ્ર મેઘવારે પાકિસ્તાનના પ્રથમ દિલ્હી હિન્દુ પોલીસ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ભારત અને પાકિસ્તાનને કરતારપુર કોરિડોરનો 2029માં સુધી વધારશે. પ્રશ્ન 13. હાલમાં કયા રાજ્યની કેબિનેટ બધી સ્કૂલ ગ્રામ પંચાયતને 4,046 કરોડ રૂપિયાની વિવાહ ભવનને યોજનાને મંજૂરી આપી છે? બરાબર. તો બિહાર. અરે ભાઈ, આ યોજના એવી છે કે ગ્રામ પંચાયતમાં 4,026 કરોડ રૂપિયાની વિવાહ ભવન યોજનાને મંજૂરી આપી. એટલે તે નેટ બોધ છે. નેટ જે આ લગ્નની અંદર જે મંડપ આવે ને એ બોધવામાં આવશે, અને મંડપ 50 લાખનું દરેક ગ્રામ પંચાયતની અંદર બોધવામાં આવશે. અરે ભાઈ, આટલું બધું ડિસિઝન શું કામ લેવામાં આવે છે? એક સ્કૂલ ખોલી દો ને તો તમારે આ બધું સરકારી લગ્ન સહાય બધી બંધ કરવી પડે ને. તમે જે ખર્ચો આ રીતનો કરી રહ્યા છો એની પાછળ કંઈ હેતુ હોતો નથી. કલેક્ટર બનશે કોઈ સારો કંઈક આઈએસ કલેક્ટર બનશે, કોઈ પીએસઆઈ બનશે, આઈએએસઆઈ બનશે, પછી કંઈક હારી પોસ્ટની અંદર રેલવે મેનેજર બનશે, કોઈક જુનિયર ક્લાર્ક બનશે, તેવી તૈયારી કરશે અને કંઈક આગળ વધશે. સ્કૂલમાં શિક્ષણો, લાઇબ્રેરીનો કંઈક ખર્ચો કરો ને એવું હોય તો આ ખર્ચો મૌલિક ખર્ચો છે. કંઈ ખર્ચાની હેતુ પાછળ નથી. 50 લાખનું ટેન્ટ છે, પબ્લિક તેના પર રૂપિયા વેપડશે, સરકારના રૂપિયા નકામા જશે. તો આપણે વધારે ચર્ચા ન કરતાં આપણે ફૂલ ટોપિક પર આવીએ. બિહાર. આ બિહારમાં મંજૂરી આપી. કેપિટલ છે પટના. સીએમ છે નીતિશ કુમાર. રાજ્યપાલ છે આરિફ મોહમ્મદ ખાન. બિહારે વાલ્મીકી નેશનલ પાર્ક આવેલો છે. એન્ડ્રોઇડ આધારિત મોબાઈલના માધ્યમથી વોટિંગ પ્રણાલી લાગુ કરવાનો ફેસલો બિહારમાં કરવામાં આવ્યો. બિહારના મુખ્યમંત્રી વિક્રમ સૌર ઉર્જા પરિયોજનાનું ઉદ્ઘાટન થયું. મોદી સમૃદ્ધિ સંગ્રહાલયના શુભારંભનો બિહારમાં કરવામાં આવ્યો છે. બિહારના સરકારે મહિલા સંવાદ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યાં મહિલાને યોજનાઓ આપવામાં આવે છે. મહિલા સંવાદ અભિયાનમાં કેટલી મહિલા સુધી પહોંચી, કેટલી બાકી છે તેના વિશે માહિતી એકઠી કરવામાં આવશે એ યોજના હેઠળ. બિહારે કેબિનેટ કોસીમેચી અંતરમાં રાજ્યીય લિંક પરિયોજનાને મંજૂરી આપી છે. બરાબર. બધી માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવશે. બીજું યુટ્યુબ પર સર્ચ કરી તમે માહિતી ચેક કરી લેજો. પ્રથમ સૌર્ય વેદનામ ઉત્સવ બિહારના પૂર્વીય ચંપારણ જિલ્લામાં મોતિહાર શહેરમાં સ્થાપન થયો. ગ્રામીણ ક્રિકેટ લીગ શરૂ કરવાવાળો ભારતનો પ્રથમ રાજ્ય બિહાર બન્યો. પ્રશ્ન 14. હાલમાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહને કયા રાષ્ટ્રીય હલ્દી બોર્ડનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે? તો તેલંગાણાનો સીએમ છે રેવંત રેડ્ડી. કેપિટલ હૈદરાબાદ. રાજ્યપાલ છે જિષ્ણુદેવ વર્મા. કાબલ ટાઈગર રિઝર્વ, અમદાવાદ ટાઈગર રિઝર્વ, કાસ પર્વત બ્રહ્માંડ નેશનલ પાર્ક, હરનાવડી નેશનલ પાર્ક, મુરગાવડી નેશનલ પાર્ક તેલંગાણામાં આવેલા છે. દક્ષિણ ભારતીય રાજ્ય તેલંગાણામાં વિશ્વ સ્તરીય ઇકો ટાઉન વિકસિત કરવાની ઘોષણા કરી છે. તેલંગાણાના કુંબ્રા ભીમને નવા વાઘ સંરક્ષણ માટે રિઝર્વ ઘોષિત કરવામાં આવ્યું છે. તેલંગાણા સરકારે દિવ્યાંગ દંપતીને વિવાહ માટે 1 લાખ રૂપિયાની પ્રોત્સાહિત રાશિ આપવાની ઘોષણા કરી. તેલંગાણા મુખ્યમંત્રીએ ઇન્દિરા ગાંધી સૌર ગૃહ જિલ્લા વિકાસમ યોજના શરૂ કરી છે. અભિજીત બેનર્જી તેલંગાણામાં રાઇઝિંગ વિઝન બોર્ડમાં સામેલ થયા. 12 દિવસે શરૂથી પુષ્કર કુંભ તેલંગાણામાં શરૂ થયો. મિત્રો, આપણે પહેલાં કરતાંથી ખૂબ જ પહેલાં આપણે મૌલિક રીતે ચર્ચા કરતા, પણ હવે તમે વિડીયોની અંદર જે પ્રશ્ન વિશે આપણે તેલંગાણાના પ્રશ્નો હતા તે તમે જોઈ શકશો. તેલંગાણા દ્વારા ભારતમાં પ્રથમ સોના પીગળવાનો એટીએમનું અનાવરણ કરવા હૈદરાબાદમાં થયું. તેલંગાણા ટી શિલ્ડ સાયબર સુરક્ષા લેબનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. પ્રશ્ન 15. હાલમાં કોને મફત સોર્સ એઆઈ ઇન્ટેલિજન્સ ટૂલ જીમની ક્લાઉડ લોન્ચ કરી છે? તો ગૂગલ. હાલમાં કયા રાજ્યને આષાઢી બીજ તહેવાર મનાવવામાં આવ્યો છે? તો ગુજરાત. પ્રશ્ન તમારા માટે છે. હાલમાં કોને પુરુષ હોકી ઇન્ડિયા માસ્ટર કપ 2025 જીત્યો? કેરળ, ઓડિશા, તમિલનાડુ કે પાલનપુર? બરાબર. તો કોમેન્ટમાં જવાબ આપજો. વિડીયો અને ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો. યુટ્યુબ પર સર્ચ કરજો મહાકાળી એજ્યુકેશન. આ સાથે તમામ આવનારી પરીક્ષાની અંદર સફળતા હોતી મારી શુભેચ્છા. બેસ્ટ ઓફ લક. ગુડ નાઇટ એડવાન્સમાં. અને ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. બેસ્ટ ઓફ લક. ખૂબ ખૂબ તમારો આભાર વિડીયો જોવા માટે.